नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ सेप्टेम्बर 15 तारिख सोमवार। आज प्रथम खबर राज्य में वर्षा स्थिति को नहीं आईएमडी डीजी सूचना कहते बात्या कि अववात नहीं आसंता 20 तारिख बेलू आउ एक घूर्णिबल सृष्टि होवार संभावना रही। आसंता 20 तारिख बेलू आउ एक घूर्णिबल सृष्टि होवार संभावना रही। आज स्थिति में अधिक घनीभूत होवार संभावना नहीं। लघुचाप जो 2 दिन धरी वर्षा होता। लघुचाप एवं उत्तर तेलंगाना और आभ्यंतरीण अंचल में केन्द्रीभूत हो रही। तेणु वर्षार परिमाण धीरे धीरे कमिब। पार्वण रे वर्षा हेबो कि नहीं एबेठारु कहिहेबो नहीं, किंतु कौनसी बात्या किंबा अववात सृष्टि होइनथिबा आईएमडी डीजी कहछन्ति। परवर्ती खबर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम ठारे खेला जाउथिबा एशिया कप षष्ठ मैच रे पाकिस्तान को 7 विकेट रे परास्त करछि टीम इंडिया। भारत पक्षरु सूर्य कुमार यादव 47 रन करथिबा बेले शुभमन गिल 10 रन, अभिषेक शर्मा 31 रन करथिले। तिलक वर्मा 31 रन रो लढुआ इनिंग्स खेलिथिले। एई मैच रे पाकिस्तान टॉस जीति प्रथमे बैटिंग करथिला। तेबे भारतीय बॉलर हार्दिक पांड्या मैच रो प्रथम ओभर रे ही सईम आयुब को खाता खोलिबा पूर्व आउट करथिले। पांड्या बॉल को खेलिबाकू जाई आयुब बुमराह को हाथ में धरा पड़ते। सेहीपरि द्वितीय ओभर बुमराह बॉल को खेलिबाकू जाई मोहम्मद हारिस पांड्या हाथ में धरा पड़ते। से मात्र 3 रन करथिले। एहीपरि भाव मात्र 6 रन रे पाकिस्तान 2टी विकेट जाइतिला। एही दुई बॉलर को परे अक्षर पटेल और कुलदीप यादव पाकिस्तान मेरुदंड भांगी देइतिले। पाकिस्तान पक्षरु साई बजादा फरन 40 रन करथिबा बेले साइन आफरीदी 33 रन करथिले। कुलदीप यादव 3टी विकेट नैथिबा बेले बुमराह अक्षर पटेल 2टी लेखाएं विकेट नैथिले। सेहीपरि वरुण चक्रवर्ती और पांड्या गोटाए लेखे विकेट नहीं। परवर्ती खबर उर्वशी को ईडीर नोटिस। बेआईन बैटिंग आप मामला रे रविवार अभिनेत्री उर्वशी राउतला को ईडी समन करछि। सेप्टेम्बर 16 रे ईडीर दिल्ली मुख्यालय रे हाजर हेबा पई अभिनेत्री को निर्देश दिया जाइछि। अभिनेत्री एक बैटिंग आप विज्ञापन देइतिले। से आधार उर्वशी को पचराउचरा डका जाइछि। तांको सहित पूर्वतन टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती को मध्य अवैध बैटिंग मामला रे समन करा जाइछि। तांको सेप्टेम्बर 15 रे मुख्यालय रे हाजर हेबा पई कुआ जाइछि। परवर्ती खबर शक्तिपीठ रे आरंभ हला षोडश पूजा। चालिछि पार्वण ऋतु आउ दिन कईटा परे धरापुष्ट को अवतरण करिवे महिषा मर्दिनी मां दुर्गा। तांको आगमन लागि सबुठी प्रस्तुति जोरदार चालिछि। एई अवसर रे राज्यर विभिन्न शक्तिपीठ रे आरंभ हो जाइछि मां को षोडश उपचार पूजा नीति। मूलाष्टमी ठारू महाअष्टमी जाए रीतिनीति अनुसार मां को स्वतंत्र पूजार्चना चलिबो। कटक रे गड़चंडी, जगतसिंहपुर रे सारलापीठ, जाजपुर रे मां बिरजा पीठ परी राज्यर विभिन्न शक्तिपीठ आदि रे स्वतंत्र पूजा विधि आरंभ होइछि। 16 दिन धरी भिन्न भिन्न बेशरे मां भक्त मानकु दर्शन देबे। परवर्ती खबर भारत को छाड़ी चीन पछरे पड़िले ट्रम्प। 100% शुल्क वृद्धि धमक पर जवाब देला चीन। रुष्टारू तैल आमदानी प्रसंग रे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत विरोध रे टारिफ वृद्धि करी सफल न हेबा परे बे चीन पछरे पड़ जाइछन्ति। चीन उपरे 100% टारिफ लागू करबाकू ट्रम्प नाटो देश गुड़िक कहते जार जवाब देछि चीन। चीन वैदेशिक मंत्री वांग यी कहते आमे कौनसी युद्ध रे भाग नै नाहु किंबा युद्ध योजना करिनाहु। आमे केवल शांति आलोचना को प्रोत्साहित करू। युद्ध कौन समस्यार समाधान नुहे एवं कटकणा लागू करागले समस्या को अधिक जटिल करिबो। परवर्ती खबर टंका फेरस्त पाइबे सहारा जमाकारी। आ 5000 कोटी फेरस्त करने को निर्देश देले सुप्रीम कोर्ट। सहारा इंडिया जमाकारी को 5000 कोटी टंका फेरस्त मिलिबो। केंद्र सरकार अनुरोध क्रमे सुप्रीम कोर्ट इस संक्रांत रे निर्देश दैछन्ति। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड निकट रे सहारा ग्रुप पक्षरु जमा करा जायतिबा प्राय 25000 कोटी राशि 5000 कोटी टंका प्रदान करा एने विचारपति सूर्यकांत और विचारपति जयमाल्य बागची खंडपीठ निर्देश देइछन्ति। सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जमाकारी को अर्थ फेरस्त करा जिवो। परवर्ती खबर कोणार्क सूर्य मंदिर रे पत्थर रे निर्मित ओडियार कला संस्कृति और भास्कर्य को बुली देखिले हाईकोर्ट रो मुख्य विचारपति। कोणार्क मंदिर निहाण मुने रे पत्थर रे निर्मित ओडिशार कला संस्कृति और परंपरार चित्र बुली देखिछन्ति ओडिशा हाईकोर्ट रो मुख्य विचारपति हरीश टंडन। मुख्य विचारपति और तांको परिवार कोणार्क रे पहुंचीबा परे मुख्य विचारपति और तांको परिवार कोणार्क रे पहुंचीबा परे कोणार्क स्थित यात्री निवास रे कोणार्क कोर्ट रो विचारपति सीतेश कुमार महांती को उपस्थिति रे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जिबा परे सेमाने कोणार्क सूर्य मंदिर बुलिबाकू जाइतिले। मुख्य विचारपति कोणार्क आगमन को रखी पुरी जिला प्रशासन पक्षरु समस्त व्यवस्था करा जाइतिला। परवर्ती खबर गणना हेबो बुला कुकुरक संख्या। राज्य रे प्रथम थर पई भुवनेश्वर महानगर निगम बीएमसी पक्षरु हेबो बुला कुकुर गणना। आसंदा 17 तारिख रु 24 तारिख मध्य रे समुदाय 67 टी वार्ड रे गणना कार्य चलिबो। बुला कुकुर गणना पई जोन वार्ड और वार्ड रे थिबा प्रत्येक गली पई टीम गठन करा जायछि। प्रत्येक गली कंदी रे 2-2टी पर्याय एवं वैज्ञानिक पद्धति रे बुला कुकुर गणना करा जिवो। एथि पई बीएमसी पक्षरु व्यापक व्यवस्था ग्रहण करा जायछि।
प्रथम पर्याय सेप्टेम्बर 17 ରୁ 20 तारिख एवं द्वितीय पर्याय 21 ରୁ 24 तारिख पर्यंत चलिबो। भोर 5टाରୁ ସକାଳ 7ଟା ଯାଏ ଏହି କୁକୁର ଗଣନା ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସାମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସାମ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ 18,530 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି। ଏଥିରେ ରାସ୍ତା, ସେତୁ, ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଦି ରହିଛି। ମୋଦି ରବିବାର ଆସାମର ରାଜଧାନୀ ଗୌହାଟୀରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ତଥା ଭାରତ ରତ୍ନ ଭୂପେନ ହାଜରିକାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ଭୂପେନ ଦାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦରଙ୍ଗାରେ ଆୟୋଜିତ ଜନସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ମୋଦି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଆସାମର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନେପାଳର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ସୁଶୀଳା କାର୍କି। ନେପାଳର ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସୁଶୀଳା କାର୍କି। ନେପାଳର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନେପାଳ ହିଂସାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୁଶୀଳା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସିଛନ୍ତି। 68 ବର୍ଷିୟା କାର୍କି 2015ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେପାଳର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟାୟିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ସୁଶୀଳା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 26ରେ ବାୟୁସେନାରୁ ବିଦାୟ ନେବ MiG-21। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଲଢୁଆ ବିମାନ MiG-21 ଏବେ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବ। 62 ବର୍ଷର ଗୌରବମୟ ସେବା ପରେ ଏହି ବିମାନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଶେଷ ଉଡାଣ କରିବ। MiG-21 ର ବିଦାୟର ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବାୟୁସେନା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସାମରେ ଭୂମିକମ୍ପ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା 5.8। ଆସାମର ଉଦଲଗୁଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହାର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 5.8 ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭୂମିକମ୍ପର ପ୍ରଭାବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଭୁଟାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା କିମ୍ବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ହେଲେ ଘରର ଆସବାବ ପତ୍ର ଦୋହଲିଥିବା କାରଣରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡିଥିଲେ। ଭୂମିକମ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର ସେସିମୋଲୋଜି ପକ୍ଷରୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଉଦଲଗୁଡିରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା NCS ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଧାଡି ଦର୍ଶନ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ବୟାନ। ଆଇନ ପୂର୍ତ୍ତ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଅନୁଗୁଳ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି 27 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେବା ପକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଗୋପାଳପୁର ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ସବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଆସିନି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। ଆଇନ ପୂର୍ତ୍ତ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହେବ ହୁଣ୍ଡି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହୁଣ୍ଡି ଉଠିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ହୁଣ୍ଡି ଉଠିବାର 7 ଦିନ ଭିତରେ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ରିଟେନରେ ପ୍ରବାସୀ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ନେପାଳ, ଫ୍ରାନ୍ସ ପରେ ଏବେ ବ୍ରିଟେନ। ପ୍ରବାସୀ ବିରୋଧୀ କର୍ମୀ ଟିମ୍ ରବିନ୍ସନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାନ୍ଥୀମାନେ ଲଣ୍ଡନରେ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଧରଣର ବିକ୍ଷୋଭ। ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ କର୍ମୀ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଛି। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଦି କିଙ୍ଗଡମ ନାମରେ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ନେଇ ବ୍ରିଟେନ ରାଜନୀତିରେ ଦେଖାଯାଇଛି କମ୍ପନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧାରଣାରେ ବସିବେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। ବିଏମସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ଶ୍ରମିକାରଣ ନୀତି ବିରୋଧରେ ରାଜଧାନୀର ସଫେଇ ମଜଦୁର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଓ ବୋନସ ଦାବିରେ ଧାରଣାରେ ବସିବେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। ଆଜି ଦାବି ନ ଶୁଣିଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ହେବ ଝାଡୁ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ। 4 ଦଫା ଦାବି ଯଥା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନୁଦାନ, ଇପିଏଫ୍, ଇଏସ୍ଆଇ ଓ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ବୋନସ ଦାବିରେ ଆଜି କାମ ସାରି ବିଏମସି ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ବସିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସଫେଇ ମଜଦୁର ସଂଘ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନକ୍ସଲ କବ୍ଜା କରିଥିବା ପାହାଡରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ କଲେଜ। ଛତିଶଗଡର ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କୋରେଗୁଟା ପାହାଡ, ଯାହା ଦିନେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଗଡ଼ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ସେଠାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ତାଲିମ କଲେଜ ଖୋଲାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, ସିଆରପିଏଫ୍, ଛତିଶଗଡ ପୋଲିସ, ଡିଆରଜି, କୋବ୍ରା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଏହି କଲେଜରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ପାଇବେ। ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅପ୍ରୋଚ ରୋଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇଟିଆର ଫାଇଲର ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ନ ଆଇଟିଆର ଭରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଟିଆର ଫାଇଲ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଶୀଘ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଶେଷ ତାରିଖ ପରେ ରିଟର୍ନ ଫାଇଲ କରିବାରେ ଲାଗିପାରେ ଜରିମାନା। ସରକାର ସମସ୍ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ଲେୟରଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଆଇଟିଆର ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆୟକର ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଆଇଟିଆର ନ ଭରିବା କିମ୍ବା ସମୟରେ ନ ଭରିବା ଦ୍ୱାରା ଫାଇନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆୟକର ଆଇନ ଧାରା 234F ଅନୁସାରେ
ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର 5 ଲକ୍ଷରୁ କମ ହୋଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଇଟିଆର ଭରିନଥିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 5000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫାଇନ 10000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହାକୁ କମାଇ 5000 ଟଙ୍କା କରିଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ମିଳୁନାହିଁ ଗୋବର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଗାଈ ଗୋରୁ। ଫଳରେ ମାନସିକ କରିଥିବା ଭକ୍ତ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହେଉଥିବା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ନୀତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଏକ ଗୋଶାଳା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବକ। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଗୋମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ନୀତି ପାଇଁ ଗାଈ କ୍ଷୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଏହିଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଏସଟି ପ୍ୟାକେଟରେ ଲଗାଉ ନୂଆ ଦର। ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରୟ କିମ୍ବା ପ୍ୟାକିଂ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ସଂଶୋଧିତ ମୂଲ୍ୟ ଲେଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କେନ୍ଦ୍ର ଖାଉଟି ବ୍ୟାପାର, ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଉତ୍ପାଦକ, ପ୍ୟାକର ଓ ଆମଦାନୀକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଜିଏସଟି ଅନୁସାରେ ନୂଆ ଏମଆରପି ଲେଖାଯିବ। ମୂଳରୁ ଥିବା ମୂଲ୍ୟ ସହ ଏହାକୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ଲେଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କହିଲେ ନଡ୍ଡା। ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ରବିବାର କହିଛନ୍ତି 14 କୋଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହୋଇପାରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପିର 2 କୋଟି ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତର 20ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଏନଡିଏ ସରକାର ଓ 13ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି। ଆମେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଦଳ। ଆମର 240 ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ, ପ୍ରାୟ 1500 ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ବିଧାନସଭା ପରିଷଦରେ 170ରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ଶହୀଦ ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନେପାଳରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଜେନ୍ଜିଙ୍କ ବିପ୍ଳବ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବାହାନାରେ ଯୁବକମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ବେକାରୀ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଶର କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଆଶାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସୁଶୀଳା କାର୍କି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ସୁଶୀଳା କାର୍କି ନେପାଳର ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସିଂହ ଦରବାର ଅଭିମୁଖେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁର ଲେନ୍ଚୌସ୍ଥିତ ଶହୀଦ ସ୍ମାରକୀକୁ ଯାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ୟୁପିଆଇ ନୂଆ ନିୟମ। ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏନପିସିଆଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ P2M କାରବାର ସୀମା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହା ସହିତ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ କାରବାର କରିବା ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସେହି କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ ସୀମା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୀତଲହରୀ ଏବଂ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଏଥର ଭାରତରେ ଅଧିକ ଗରମ ନଥିଲା, ତେଣୁ 2025 ବର୍ଷକୁ ସବୁଠାରୁ ଗରମ ବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥର ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଲାନିନା ସକ୍ରିୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ପାଗ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଲାନିନା ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଶୀତ ଦିନ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 32 ବର୍ଷ ପରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ ଟେନିସ ଦଳ। 3-1ରେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କଲା। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିଏଲ୍ ସହରରେ ଶନିବାର ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଟେନିସ ଦଳ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ 3-1 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଡେଭିସ୍ କପ୍ 2025 ବିଶ୍ୱ ଗ୍ରୁପ ଆଇଟାଇ ଜିତି ଯାଇଛି ଏବଂ 2026 କ୍ୱାଲିଫାଏରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି। ତେବେ 32 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ୟୁରୋପୀୟ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ବିଜୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଆଧୁନିକ କ୍ରୀଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। 2047 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶକୁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ା ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନାରାୟଣପୁରଠାରେ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଏବଂ ଆଧୁନିକ କ୍ରୀଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଶାହା ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏସିଆର କ୍ରୀଡ଼ା ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବ ବୋଲି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି
क्रीड़ा बजेट 1643 कोटी टंकारु वृद्धि पाई एबे 5300 कोटी टंकारे पहुंची जाइछि। 825 कोटी टंका व्यୟରେ निर्मित ଏହି ବୃହତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ।